सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब अज कोशिश करेगा कि पंजाब दे विच जो सब तो वड्डा वोट बैंक कहा जाता है दलित वोट बैंक, उस नूं लैके सूबे की सियासत किस तरीके नाल गरमा रही है। 2022 दे विच सियासी पार्टियां की नज़र किस तरीके नाल दलित वोट बैंक के उत्ते होएगी। अज न्यूज़ 18 पंजाब इस महाचर्चा के जरिए कोशिश करेगा कि वाकई ही हुण तक आजादी तो बाद तो लैके हुण तक पंजाब दे विच दलित भाईचारे नूं उन्हां दा बनदा हक मिलिया कि हर बार दलित जिहड़ा भाईचारा है उसका याद या उसकी गल उस समय ही की जाती है जदों वोटां की जरूरत होंदी है। सियासी पार्टियां ने वड्डे अहुदियां दे विच दलित भाईचारे के लोगों नूं कितनी नुमाइंदगी दी, किन्ने विधायक चुने गए। विधायक तां क्योंकि रिजर्व ने जिहड़ियां सीटां उत्थे चुने ही जाणगे, पर उस तो बाद कैबिनेट दे विच कितनी थां मिली। उस तो बाद सवाल यह भी है कि सब तो वड्डी कुर्सी पंजाब दे विच जिहड़ी सरकार दे विच हुंदी है उस दे उत्ते कि वाकई ही दलित भाईचारे का कोई नुमाइंदा विराजमान हो सकता है। मैं सीएम या डिप्टी सीएम की गल कर रहे हैं। तो दूजे पासे सवाल यह भी है कि सिर्फ वोटां दे लई मौजूदा समय दे विच डिप्टी सीएम दलित भाईचारे का होना चाहिए है या फिर दलित भाईचारे तो सीएम क्यों नहीं बन सकता। इस तरह दी गल्लां हो रही ने कि सियासी पार्टियां दे लई दलित सिर्फ वोट बैंक तक सीमित ने। सियासी पार्टियां दे वल्लों जिन्हां दी भी सरकार रही उन्हां दे वल्लों की कदम चुके गए, कि उन्हां दे वल्लों अहुदे दिते गए। अज सब दी गल होएगी, सब नूं सीधे सवाल होणगे इस खास महाचर्चा दे विच 22 दे डी फैक्टर दे विच। परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए ते जो डिप्टी सीएम है असी दलित परिवार चों लेवांगे। परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। अरविंद केजरीवाल ਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਫਿਲੌਰ 'ਚ। 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੀ बैठेगा। काशीराम जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था। बराबरी का हक तभी मिल सकता है जब निर्णय लेने का अधिकार, जब सत्ता में भागीदारी दलित समाज की होगी। आम आदमी पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब का दलित समाज से बनाएगी, ये जितना मैनिफेस्टो है उनको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी सत्ता च तां नहीं आई, पर जो दाਅ चलाया सी उसने पंजाब दी सियासत दी नब्ज जरूर फड़ ली। 5 साल बाद पंजाब एक बार फिर चोणां दे लई तैयार हो रहा है ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। आजादी के बाद तो लैके हुण तक पंजाब च ना तो कोई दलित सीएम होया है ते ना ही डिप्टी सीएम, पर इस बार हालात थोड़ा अलग दिख रहे ने। क्योंकि सिर्फ दलित नूं डिप्टी सीएम बनाउण दा ऐलान नहीं होया, बल्कि एक वादा तां दलित नूं सीएम बनाउण तक दा सुनाई दे रहा है। अकाली दल दलित दे लई उप मुख मंत्री दी कुर्सी रिजर्व कर चुकी है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਆંકੜੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ। 65 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੀਦੇ, 60-65 ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। काशीराम जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था, बराबरी का हक तभी मिल सकता है। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।